तो मित्रों हमणां आपणे बहिर संवर्धननुं आपणा लास्ट लेक्चरनी अंदर बोर्ड वर्क जोयुं एना उपरथी आपणे समजीए बहिर संवर्धन एटले बहिर संवर्धन असंबंधित प्राणीओनुं संकरण छे जे 4 થી 6 पेढीओ सुधी कराववामां आवे छे पण आनो एक नियम ए के बंनेमांथी जे बंने जात पसंद करी होय प्रजनन माटे एमांथी कोईना पण पुत्रु सरखा होवा जोईए नहीं एटले बे अलग अलग पूर्वज धरावता होवा जोईए गाढ़ संकलित होवा जोईए नहीं कुळो अलग अलग होवा जोईए तो के सामान्य बेना सामान्य पूर्वज एटले बेना एक सरखा कॉमन पूर्वज होवा जोईए नहीं बेना पितृओ अलग अलग होवा जोईए तो के समान पूर्वज न धरावता होय तेवा प्राणीओ वच्चे अलग अलग जुदा जुदा पूर्वज वाळा एटले विजातीय के बहिर संस्करण वाला अथवा भिन्न जात वच्चे एटले पर संवर्धन पहला आपने कीधुं बहिर संकरण में जुदा जुदा विजातीय पूर्वज धरावता पर संवर्धन में आपणे भणीशुं तेमां आपणे कीधुं हशे प्राणी एक ज पण जात बे जुदी जुदी एक देशी ने एक विदेशी अने आमां आपणे कीधुं छे त्रीजामां जात भिन्न अने प्राणी पण भिन्न तो बे भिन्न जातिओ वच्चे आंतरजातीय संवर्धन होई शके छे। एमां पहेलुं जे छे आपणे त्रणेय माटे थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटीज कीधी। पहेलुं आपणे एमांथी लईए बहिर संकरण। बहिर संकरण एटले के ते एक ज जातना एवा प्राणीओ वच्चे करातो समागम छे जेमां वंशावળી अनुसार 4 થી 6 पेढीओ सुधी बंने प्राणीओना कोई सामान्य पितृ पूर्वज होता नथी। टूंकमां प्राणीए ज जात पण ए पण बे अलग अलग पेढीना होवा जोईए बेना पितृ एक ज होवा जोईए नहीं आनो पितृ अलग होवुं जोईए आनो पितृ पण अलग होवुं जोईए। हमणे तमने कीधुं ने आहिर समाजवाળી आपणी बोर्ड वर्कमां वात करी के आहिर समाज छे बराबर पण एनी अंदर घणी बधी अलग अलग अटकना माणसो होय जेम अटक अलग अलग होय ने माणसोना कुळो पेढीओ पण केवी होय अलग अलग होय एवी रीते आमां बहिर संकरणमां सेम ए ज वस्तु तो कि आ प्रकारे उत्पन्न थती संतति सीधी ज बहिर संकर जात तरीके ओळखाय छे। तो याद राखवानुं बहिर संकरण थी उत्पन्न थती संतति सीधी ज शेना तरीके ओळखाय आउटक्रॉस ब्रीड एटले के बहिर संकर जात तरीके ओळखाय छे। आ पद्धति एवा पशु माटे उपयोगी छे जेओनी दूध उत्पादन क्षमता ओછી હોય તેમજ માંસ માટે ઉપયોગી હોય તેવા પ્રાણીઓના માંસનો દર વધારવા માટે બહિર્સંકરણ ખૂબ જરૂરી છે। એટલે કે બહિર્સંકરણ એવા પ્રાણીઓ માટે લાભદાયક નીવડે છે કે જેની દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા ભલે ઓછી હોય પણ માંસની ગુણવત્તા બહુ સારું પ્રોફિટ મળે માંસ બહુ સારા પ્રોટીન અને લિપિડથી ભરપૂર મળે તો એના માટે બહિર્સંકરણ પદ્ધતિ उपयोग में लई शकाय। मात्र एक वार करावामां आवतुं बहिर संवर्धन ए अंतःसंवर्धन दबाण ने दूर करवामां उपयोगी छे। तमे जाणो छो 12-15 वार एक धारू अंतःसंवर्धन थाय एटले एनाथी अंतःसंवर्धन दबाण वधे छे पण एक ज वार जो बहिर संवर्धन करवामां आवे तो आ 12-15 वार पहेलानुं बधुं अंतःसंवर्धन दबाणनो नाश थाय। शुं काम? जरीनो बदलाई गया प्राणीनी जात बदलाई गई बराबर पितृ बदलाई गया माटे दबाण पर भार लागवाथी एक ज वारना बहिर संकरणथी अंतःसंवर्धन दबाण ने दूर करी शकाय छे। नंबर 2 में पर संवर्धन ए बहिर संवर्धन नो बीजो पेटा प्रकार छे पर संवर्धन क्रॉस ब्रीडिंग। तो आ पद्धति में एक जातनो श्रेष्ठ नर प्राणी एक ज पण जातो अलग अलग कई एक देशी ने एक विदेशी तो कि आ पद्धति में एक जातनो श्रेष्ठ नर अने अन्य जातनी श्रेष्ठ मादा वच्चे समागम कराववामां आवे छे। पर संवर्धन द्वारा बे भिन्न जातना इच्छित लक्षणनो समन्वय साधी शकाय छे। आ रीते मळती संतति सीधी ज व्यावसायिक उत्पादन में उपयोगी छे। हवे आ रीते जे मळती संतति छे घेटामांथी तमे जाणो छो ऊन रेशमनी प्राप्ति थाय छे तो कि आ रीते मळती संतति सीधी ज व्यवसाय माटे उपयोग में लई शकाय एटले व्यापारी धोरणे एना बड़ा वेपार माटे वापरी शकाय छे। नवी स्थायी जातना विकास माटे तेओ अंतःसंकरण अने पसंदगीना स्वरूपे उपयोगी छे। तो आ बहु इम्पोर्टंट एमसीक्यू छे कि बहिर संवर्धननो कयो प्रकार अने कया प्रकारथी उत्पन्न थती जात के जेमां फरी पाछुं अंतःसंकरण प्रेरी शकाय छे तो पर संवर्धन। शुं काम? तो के सीधी ज व्यावसायिक रीते उपयोग में लेवा माटे थोड़ा टाइम सुधी आ उद्योग ने एमनेम चालू राखवा माटे एनुं अंतःसंकरण करवुं जरूरी छे। तो नवी बनती जातने स्थायी बनावा माटे शब्द समझो आ बने पर संवर्धन में बे जुदी जुदी जातना एक जातनो श्रेष्ठ नर ने एक जातनी अन्य जातनी श्रेष्ठ मादा वच्चे जे प्रजनन कराववामां आव्युं अने एनाथी जे जात बनी ई जातने परमेनेंट एटले केवी
સ્થાયી રાખવા માટે એની અંદર થોડાક ટાઈમ સુધી શું કરાવવું પડે? અંતઃસંકરણ કરાવવું પડે. એના પસંદગીના સ્વરૂપે ઉપયોગી છે, જેથી આ નવી સ્થાયી જાતો એ વર્તમાન જાતોથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે. અને આ અભિગમ દ્વારા ઘણી નવી પ્રાણી જાતો આ રીતે વિકસાવવામાં પણ આવી છે આજ સુધી. જેમ કે અહીંયા આપણને કીધી છે પંજાબમાં આ ઘેટાની જાત ક્યાં જોવા મળે છે? હાલ પંજાબમાં વિકસિત હિસારડેલ ઘેટાની એ નવી જાત છે. આ પશુસંવર્ધનથી જે જાત બનાવવામાં આવી છે કે આ હિસારડેલ ઘેટાની જાત જે બની, હિસારડેલ ઘેટાની જાત એક કઈ બે જાતોના સંકરણથી બની? તો એ કઈ કઈ જાતો? બિકાનેરી ઘેટી પ્લસ મરીનો ઘેટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિસારડેલ ઘેટાની નવી જાત. તો વચ્ચેના સંકરણની નીપજ એટલે કે બિકાનેરી એવ્સ અને મરીનો રેમ્સ, આ બંનેના સંકરણથી હિસારડેલ રેમ્સની પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્લિયર છે નીપજ સ્વરૂપે? ઓકે. નંબર 2 સંવર્ધનનો છેલ્લો અને ત્રીજો પેટો પ્રકાર જોઈએ, ઈ છે આંતરજાતીય સંકરણ. આ પેટા પ્રકારમાં હમણાં આપણે વાત કરી એમ જાત અલગ, પ્રાણીએ પણ અલગ, એટલે બે ભિન્ન ભિન્ન જુદી જુદી અલગ અલગ તો કે વિરુદ્ધ આ પદ્ધતિમાં બે ભિન્ન ભિન્ન સંબંધિત જાતિઓના નર અને માદા, સંબંધિત એટલે કે બે પ્રાણી જ છે, બરાબર, નર અને માદા વચ્ચે સમાગમ કરાવવામાં આવે છે. તો કેટલાક કિસ્સાઓમાં સંતતિમાં બંને પિતૃઓના ઈચ્છિત લક્ષણ જોવા મળે છે, એટલે થોડાક બંને પિતૃના લક્ષણ મિક્સ થાય છે 50-50%, અને તેનું એક આગવું આર્થિક મહત્વ હોય છે, પણ એક નવા જ પ્રકારનું પ્રાણી બની જાય છે. ઘોડો અને ગધેડો એટલે કંઈક નવું જ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય, જે કયું છે? ખચ્ચર. ફોર એક્ઝામ્પલ કે એવી રીતે આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું કે બટાટા અને ટમેટા આ બંનેની જે પરાગરજ સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસરની પ્રક્રિયાથી એક નવું ફળ બન્યું હતું, પોમાટો. સમજાણું? બટાટા અને ટમેટા એટલે પોટાટો અને ટોમાટો, જેનાથી નવું ફળ બન્યું હતું પોમાટો. કયું? પોમાટો, જે પણ માર્કેટમાં બહુ ચાલ્યું નહીં, એની જેમ અહીંયા આ પણ યાદ રાખજો. આ ખચ્ચર એ આંતરજાતીય સંકરણથી ઉત્પન્ન થાય છે. શું તમે જાણો છો ખચ્ચરની ઉત્પત્તિ કયા સંકરણનું પરિણામ છે? ખચ્ચરની ઉત્પત્તિ એ કયા સંકરણનું પરિણામ છે? આંતરજાતીય સંકરણને. કોનો પ્રકાર છે? બહિર્સંવર્ધનનો. ઓકે. નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રયોગો. હવે આપણે કેટલાક એ સંવર્ધન પ્રયોગ જોઈએ કે જેમાં ચલો આ રીતે બધી અલગ અલગ પદ્ધતિઓ તો છે, અલગ અલગ પ્રકારો તો છે કે જેની મદદથી આવી રીતે અલગ અલગ પ્રજનનથી અલગ અલગ જાતો મળે છે, પણ પ્રજનન માટે સુયોગ્ય ટેકનિક કઈ ટેકનિકથી પ્રજનન કરાવવામાં આવતું હોય છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રયોગ, કંટ્રોલ્ડ બ્રીડિંગ એક્સપેરિમેન્ટ, તો કે એમાં કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા આ પ્રક્રિયાઓ ખૂબ ફેમસ છે. તો કે નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રયોગો એ કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે કૃત્રિમ વીર્ય સેચન એટલે શું? પહેલા તો કે જે નર પશુ છે એની અંદરનું વીર્ય એ માદા પશુમાં કૃત્રિમ રીતે ઇન્જેક્શન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે, એને કૃત્રિમ વીર્ય સેચન કહેવાય. સંકરણ માટે પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં સંવર્ધક દ્વારા, એટલે કે જે કાંઈ પણ ચિકિત્સક છે જે આ પ્રક્રિયા કરાવવાનો છે એ ચિકિત્સક દ્વારા દાખલ કરાવવામાં આવે. વીર્યનો ઉપયોગ, જે દાખલ કરાવ્યું છે એ પ્રવાહીનું નામ છે વીર્ય, જે નર પશુનું હશે. વીર્યનો ઉપયોગ તરત જ કે તેને થીજવીને પછી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. વીર્ય એક એવું પ્રવાહી છે જેને વાતાવરણના સંપર્કમાં બહુ આવવા દેવાનું ન આવે, વાતાવરણના સંપર્કમાં બહુ ન રાખવાનું હોય, કારણ કે એના કોષો મૃત્યુ પામે. એટલે એને યોગ્ય પ્રવાહીમાં કે જેમાં એમ જ એના સ્વરૂપમાં ફ્રેશ રહે, તો કે વીર્યનો ઉપયોગ તરત જ કરવાનો હોય છે. બહુ એને ખુલ્લા વાતાવરણમાં ન રખાય આ પ્રવાહી, અને કાં તો પછી એને થીજવીને, એટલે કે એને ઠંડુ તાપમાન આપીને એનું ફ્રીઝિંગ કરીને એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે વીર્યને થીજવેલા સ્વરૂપે જ માદાને જ્યાં રાખવામાં આવેલો હોય તે સ્થળે સ્થળાંતરિત કરી શકાય છે, અને સ્વરૂપે દાખલ પણ કરી શકાય છે, અને આ રીતે ઇચ્છનીય સમાગમ કરાવી શકાય છે.
આ કૃત્રિમ રીતે કરાવાતી પ્રક્રિયા છે કે કોઈ એક જગ્યાએ રહેલ પશુનું વીર્ય લઈ અને જ્યાં માદા રહેલી છે એની અંદર એ જગ્યાએ સ્થળે જઈ અને ત્યાં કૃત્રિમ રીતે દાખલ કરવામાં આવતી આ એક કૃત્રિમ પ્રક્રિયા છે. કૃત્રિમ વીર્યસેચન દ્વારા સામાન્ય સમાગમથી ઉત્પન્ન થતી સમસ્યાઓ નિવારી શકાય છે. જે કુદરતી રીતે સમાગમ થાય છે અને જે કાંઈ પણ ખામી તકલીફ આવનારા પશુમાં જોવા મળે છે એના નિવારણ માટે કૃત્રિમ વીર્યસેચન એક બેસ્ટ નિવારણ પદ્ધતિ છે. શું તમે તેની ચર્ચા અને કેટલીક યાદી બનાવી શકો કે જેની અંદર કૃત્રિમ વીર્યસેચન જોવા મળતું? ઘણી બધી છે, હમણાં આપણે પ્રકારોમાં પણ જોઈ. કૃત્રિમ વીર્યસેચન કરવા છતાં પણ ઘણી વખત પુખ્ત માદા અને નર વચ્ચે કરવામાં આવતા સંકરણની સફળતા 100% મળતી નથી ની સફળતાનો દર ઘટી જાય છે. એવું કે એનો અર્થ શું થાય છે તો કે કૃત્રિમ વીર્યસેચન સંવર્ધક દ્વારા કરાવી દીધું, ત્યાં એનું કામ પૂરું થયું, પણ જે માદા પશુની અંદર એને દાખલ કર્યું એની અંદર અંડકોષ પરિપક્વ હોવો જોઈએ. જો એ અંડકોષ મુક્ત અને પરિપક્વ નહીં હોય તો ફલિતાંડનું નિર્માણ નહીં થાય, અંડકોષને શુક્રકોષનું જોડાણ નહીં થાય અને પ્રોપર જોડાણ ન થવાથી ફલિતાંડ નહીં બને. ફલિતાંડ નહીં બને માટે ગર્ભ અને ભ્રૂણ અને નવા પશુના નિર્માણની પ્રક્રિયા કોઈ થશે નહીં. તો એ માટે તમને કીધું છે અહીંયા કે કૃત્રિમ વીર્યસેચન એ 100% પરફેક્ટ છે એવું નથી હોતું. તો કૃત્રિમ વીર્યસેચન કરવા છતાં પણ ઘણી વખત પુખ્ત માદા અને નર વચ્ચે કરવામાં આવતા સંકરણની સફળતાનો દર ઘટી જાય છે. સંકર જાતોના સફળ ઉત્પાદન માટે અન્ય પદ્ધતિનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને જે પદ્ધતિ કઈ છે? સંકર જાત એટલે કે એક શુદ્ધ જાત, પિતૃઓની શુદ્ધ જાત એટલે સંકર જાતના સફળ ઉત્પાદન માટે આ ઉપરાંત કૃત્રિમ વીર્યસેચન ઉપરાંત એક બીજી પદ્ધતિ પણ છે જેનું નામ છે MOET પદ્ધતિ, MOET ટેકનોલોજી. તો કે MOET નું પૂરું નામ ઘણી બધી વાર પૂછાય છે, તો યાદ રાખજો. મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. ક્લિયર છે? મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર, MOET, મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી. કારણ કે એક ટેકનિક છે, એ એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના દ્વારા ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય છે. અને આ પદ્ધતિમાં ગાયને પશુને FSH નું પૂરું નામ ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 22, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન જેવા અંતઃસ્ત્રાવની સારવાર આપવામાં આવે છે. આ ગાયને જ્યારે આ કૃત્રિમ વીર્યસેચનથી આગળ ગર્ભ ન બનતો હોય તો એવી ગાયને આગળ MOET પ્રક્રિયા આપવામાં આવે કે જેમાં FSH અંતઃસ્ત્રાવ શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે, અંતઃસ્ત્રાવની સારવાર આપવામાં આવે. અંતઃસ્ત્રાવ દાખલ થવાથી શું થશે તો કે જેથી એ ગાયની અંદરની અંડપુટિકાઓ છે, એના પ્રજનન તંત્રમાં એના અંડપિંડમાં રહેલી અંડપુટિકાઓ છે, એ અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વન પ્રેરાય અને એમાંથી વધુ ને વધુ અંડ સર્જન બને. નકર નોર્મલ શું થાય? એક વખતે એક જ અંડકોષ મુક્ત થાય, એટલે એક જ અંડકોષ મુક્ત થવાથી ગર્ભ પણ એક જ બને. પણ આ પ્રક્રિયામાં જે બિલેટેડ ગર્ભવતી બનતા હોય એવી પશુ માદાની અંદર અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વન પ્રેરાવાથી એક કરતા વધુ અંડકોષો પ્રેરાય છે, તો કે વધુ અંડ સર્જન થાય છે. સામાન્ય રીતે દરેક ચક્રમાં જે પશુનું માસિક ચક્ર હોય, ઈસ્ટ્રસ ચક્ર કહેવાય એને, આ ચક્રની અંદર એક ચક્રમાં એક જ અંડકોષ ઉત્પન્ન થતો હોય, જ્યારે આ સારવાર MOET સારવારથી એક સાથે 6 થી 8 જેટલા અને ક્યારેક તો વધારે પણ 10 જેટલા અંડકોષો સર્જાય છે. તો તમે જુઓ કે આ ચક્રમાં એક જ ચક્રથી એક અંડકોષને સ્થાને 6 થી 8 અંડકોષ સર્જાય છે. અને પ્રાણીને સર્વશ્રેષ્ઠ આખલા સાથે કૃત્રિમ રીતે કે કુદરતી રીતે, એટલે જો ડાયરેક્ટ આખલા સાથે કે કૃત્રિમ રીતે વીર્યસેચન દ્વારા જો સમાગમિત કરવામાં આવે, હવે MOET ની સારવાર આપ્યા પછી તો 8 થી 32 કોષીય અવસ્થાના ફલિત અંડકોષને શસ્ત્રક્રિયા વગર મેળવી તેને, એટલે કે કોઈ એક એવી ગાય છે એની અંદર 6 થી 8 અંડકોષ મુક્ત થયા છે અને એક સાથે કૃત્રિમ વીર્યસેચન એટલે કે માદાના પ્રજનન તંત્રમાં, માદા પશુના પ્રજનન તંત્રમાં જો વીર્ય દાખલ કરવામાં આવે
તો એ વીર્યમાં રહેલા શુક્રકોષ 8 અંડકોષને ફલિત કરી શકે, એનાથી 8 અલગ અલગ ગર્ભ બની શકે ને હવે આ ગર્ભને એ પશુમાંથી લઈ અને એવા પશુમાં દાખલ કરીએ કે જે પશુ માતા ન બની શકતો એવી માતાની અંદર સેરોગેટ માતામાં દાખલ કરે અને એવી રીતે સેરોગેટ માતા માં સ્થળાંતરિત કરાય અને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઢોર, ઢાકર, ઘેટા, સસલા, ભેંસ, ઘોડા વગેરેમાં કરાઈ ચૂક્યો છે આજ સુધીમાં. માદાની વધુ દૂધ આપતી જાતો અને ઉચ્ચ ગુણવત્તા એટલે કેવું? ઓછું મેદવાળું એટલે ઓછા કોલેસ્ટ્રોલ વાળું માંસ. જે માંસમાં ચરબી ઓછી હોય એ માંસ સારું કહેવાય. માંસમાં ચરબી ઓછી પણ પ્રોટીન મૂલ્ય વધારે હોય એ માંસ ગુણવત્તા વાળું કહેવાય. એવા વાળા માંસ આપતા આખલા વગેરેને સફળતાપૂર્વક સંવર્ધિત કરી શકાય છે, જેથી કરીને ટૂંક સમયમાં ટોળાનું કદ વધે છે. ક્લિયર છે મિત્રો? એટલે કે ટોળાનું કદ વધે એટલે કે એક સાથે વધુ સંખ્યામાં સંતતિનું સર્જન થાય અને જેના કારણે આ માનવ પેદાશ પણ વધુ સારી પ્રાપ્ત થઈ શકે, એક સાથે વધુ. ક્લિયર છે? ઓકે મિત્રો, હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ, મધમાખી ઉછેર. આમાં તમે સમજી ગયા હશો ટાઇટલ ઉપરથી ટોપિકના, મધમાખીનો ઉછેર કરવાની વાત કરી છે. મધમાખી ઉછેર એટલે મધ ઉત્પાદન. મધમાખીઓના ઉછેરથી મધ મળે છે અને માખીનું મીણ, જે મીણ છે બી વેક્સ કહેવાય છે, એની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. મધ ઉત્પાદન માટે મધમાખીના જે મધપૂડા હોય છે એની માવજત કરવી તે પ્રાચીન કાળથી ચાલતો આવતો એક કુટીર ઉદ્યોગ છે. મધમાખી ઉછેર એ કેવો ઉછેર? મધમાખી ઉદ્યોગ એ કેવો ઉદ્યોગ પણ કહી શકાય? કુટીર ઉદ્યોગ પણ કહી શકાય. આ MCQ માટે યાદ રાખજો મિત્રો. મધ એ ઉચ્ચ પોષણ મૂલ્ય ધરાવતો આહાર છે, તેમજ ઔષધોની દેશી પ્રણાલી એટલે આયુર્વેદિક પ્રણાલીમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ભારત દેશમાં, સમગ્ર વિશ્વમાં મધ જે છે એ ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, એ દવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જે વ્યક્તિઓને ડાયાબિટીસ હોય છે એ વ્યક્તિ સુગરવાળું નથી ખાઈ શકતા, પણ એ વ્યક્તિ મધ ખાઈ શકે છે. એ એના ખોરાકની અંદર એના ગળપણ વધારવા માટે જે તે તમામ વસ્તુઓમાં મધનો ઉપયોગ કરી શકે છે, કારણ કે મધમાં કુદરતી મીઠાશ હોય છે અને આ મધની મીઠાશ એ શરીરમાં સુગર લેવલ વધારતી નથી. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો. ઉપરાંત મધમાખીનું અન્ય ઉત્પાદન એ માખીનું મીણ પણ છે. મધમાખીનું મીણ પણ છે, બીસ વેક્સ બોલાય છે જેને, જે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ખૂબ ઉપયોગી છે. એનું વેચાણ થાય છે મધમાખીના મૂળનું. શું કામ? તો કે આ મીણનો ઉપયોગ જેટલા પણ સૌંદર્ય પ્રસાધનો છે, સૌંદર્ય પ્રસાદ એટલે કે જેટલા પણ સૌંદર્યને વધારવા માટેના પ્રસાધન છે, અમુક ક્રીમો, પછી અમુક ડાય, અમુક ક્રીમ છે, ટૂંકમાં જેલ છે, તો આ બધી વસ્તુમાં સૌંદર્ય પ્રસાધનો જે વસ્તુ છે એની અંદર વાપરવામાં આવે છે. અને વિવિધ પ્રકારની પોલિશિંગ માટે પણ આ મીણનો ઉપયોગ થાય છે, ચળકાટ લાવવા. મધની વધતી જતી માંગને કારણે મધમાખી ઉછેરને મોટા પાયે વિકસાવવાની જરૂર પડી છે. મધમાખી ઉછેરનો વધુને વધુ ઉછેર કરીએ તો જ આપણને શું મળે? વધુને વધુ મધ મળે. તો એ મધની માંગ વધી છે. આ વ્યવસાય મોટા પાયે હોય કે નાના પાયે હોય, તે એક આવકનું સાધન બની ગયું છે. અને અત્યારે તો કુટીર ઉદ્યોગ એટલે કે મધમાખી ઉદ્યોગ એ આવક માટેનું સાધન બની ગયું છે, એનું મીણ અને મધ બંને મોંઘું હોય છે, તમે જાણો છો મિત્રો. તો એના કારણે હવે એક નાની એવી 100 ગ્રામ મધની બોટલ છે એ જ 150 રૂપિયાની આવે છે, 100 રૂપિયાની 150 રૂપિયાની આવે, તો એ સારું એવું આવકનું સાધન અત્યારે લોકો માટે બની ગયું છે. મધમાખી ઉછેર થાય જ્યાં મધમાખી ઉછેર ક્યાં થાય એની વાત કરી મિત્રો. મધમાખી ઉછેર જંગલી ઝાડીઓ, ફળના બગીચા, ખેતરોમાં વાવેલા પાક હોય એવા સ્થળોએ થઈ શકે છે. ટૂંકમાં આ બધી જગ્યાઓએ મધમાખીનો ઉછેર કરવામાં આવે છે ને મધમાખી એવી જગ્યાએ રહેવું પસંદ કરે છે. મધમાખીની કેટલીક જાતિઓને ઉછેરી શકાય છે, જેમાંની સૌથી સામાન્ય જાત છે, સામાન્ય રીતે મોટાભાગે જોવા મળતી હોય છે એ જાત હોય છે મધમાખીની એપિસ ઇન્ડિકા. એનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે એ જાતનું એપિસ ઇન્ડિકા.
મધપૂડાને આ ઉપરાંત ઘરના આંગણામાં, આપણા ઘરના આંગણામાં પણ ઘણીવાર મધપૂડો બેઠતો હોય છે. ગામડાઓની અંદર આપણે જોતા હોઈએ મધપૂડાને ઘરના આંગણામાં, વરંડામાં કે છતની ઉપર પણ ઉછેરી શકાય છે. મધમાખી ઉછેરમાં શ્રમિક કાર્ય હોતું નથી, એટલે મધમાખી ઉછેરમાં આપણે કંઈક શ્રમવાળું કાર્ય કરવાનું હોતું નથી. એ કાર્ય બધું કોનું હોય છે? મધમાખીઓનું હોય છે, જે સતત શ્રમ કરીને એનું કાર્ય કરતી હોય. મધમાખી ઉછેર એક સરળ વ્યવસ્થા છે, છતાં તેના માટે કેટલુંક વિશિષ્ટ જ્ઞાન જરૂરી છે, અને જે કેટલીક સંસ્થાઓ આ ક્ષેત્રે શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે અને આના વિશેનું જ્ઞાન પણ પૂરું પાડે છે. સફળ મધમાખી ઉછેર માટે નીચેના મુદ્દા અગત્યના છે, જે 5 મુદ્દા આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. અગત્યના અહીંયા 5 મુદ્દા આપણને આપ્યા છે, જે મધમાખી ઉછેર માટે ખૂબ સારા એવા છે. નંબર 1 છે મધમાખીઓનો સ્વભાવ અને આદતોની પ્રકૃતિનું જ્ઞાન હોવું. બરાબર. બીજું છે મધપૂડાને રાખવા માટે યોગ્ય સ્થળની પસંદગી કરવી. નંબર 3માં મધમાખીના ઝુંડને પકડવું અને તેને મધપૂડામાં ઉછેરવું. એટલે કે જેટલી વધુને વધુ મધપૂડામાં મધમાખીઓ એકત્રિત થશે એટલું મધ અને મીણ બંનેનું ઉત્પાદન વધુ ઝડપી અને સારું મળશે અને વધુ માત્રામાં મળશે. ઓકે મિત્રો. ચોથું છે ભિન્ન ઋતુઓમાં મધપૂડાનું વ્યવસ્થાપન. એટલે કે મધમાખીઓને પણ ઋતુની અસર થતી હોય છે. જેમ કે ચોમાસાની અંદર પાણીના કારણે મધપૂડાને ખલેલ પહોંચતી હોય છે. અતિશય ઠંડી અને અતિશય ગરમીના કારણે મધ છે ને એ પીગળતું હોય છે, અને જેના કારણે મધમાખીઓને મધપૂડામાં ચોંટવામાં મુશ્કેલી થતી હોય છે. તો આ રીતે મધમાખીઓ પાંચમું અને છેલ્લું, મધ અને માખીના મીણને જાળવવું અને એકત્રિત કરવું. મધ અને માખીનું મીણ પ્રાપ્ત થયા બાદ તેને યોગ્ય જગ્યાએ વ્યવસ્થાપન કરવું, એ પણ આ જે સંસ્થા છે એને શિક્ષણ પ્રદાન કર્યું છે. તો એ શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ આ પણ હતો. આમ આપણને અહીંયા 5 અગત્યના મુદ્દા આપ્યા છે. નેક્સ્ટ આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, એમાં જોઈએ છે 5 મુદ્દા પતે એના પછીનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે આ ટોપિકનો, એ મધમાખીઓ આપણા પાક માટે પરાગવાહકો તરીકે પણ વર્તે છે. તમે જાણો છો મિત્રો કે અલગ અલગ સજીવો દ્વારા, પ્રાણીઓ દ્વારા પરાગનયનની પ્રક્રિયા પણ થતી હોય છે. આ પરાગનયનની પ્રક્રિયા શું છે તો હું તમને જાણ કરું કે વનસ્પતિના પુષ્પમાં 2 લિંગી ચક્રો પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર આવેલા હોય, જે પૈકી પુંકેસરના પરાગાશયમાં નિર્માણ પામેલ પરાગરજ એ યથાવત સ્થિતિમાં પરિપક્વ સમયે ઉડી અને ત્યાં ટૂંકમાં પરાગાશયમાંથી મુક્ત થઈ અને સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત થવાની આ પ્રક્રિયાને પરાગનયન કહે છે. હવે પરાગનયન દર વખતે દરેક વનસ્પતિમાં હવા દ્વારા જ ઉડીને સીધું બેઠી જાય એવું હોતું નથી. અલગ અલગ વનસ્પતિમાં પરાગનયનના પ્રકાર પણ અલગ અલગ હોય છે. તો જે અલગ અલગ પ્રકારમાં હું તમને કહી દઉં, કેટલીક વનસ્પતિમાં પાણી દ્વારા પરાગનયન થતું હોય, કેટલાકમાં હવા દ્વારા, કેટલાકમાં કીટકો દ્વારા. બરાબર. તો આવા અલગ અલગ પરાગનયનના પ્રકાર છે, જે તમે ભણ્યા હોય કે નહીં મને ખબર નથી, પણ તમારે આ આપણે 12મા ધોરણમાં જ બીજું ચેપ્ટર જે છે સપુષ્પી વનસ્પતિમાં પ્રજનન, એમાં બહુ સરસ રીતે બધી વાત કરી છે. એમાં એક પ્રકાર હોય છે એન્ટિમોફિલી. એન્ટિમોફિલી એનો અર્થ શું તો કે કીટક દ્વારા થતું પરાગનયન. એન્ટિમોફિલીમાં કીટક દ્વારા થતું પરાગનયન. એવું એક બીજું હોય છે ઝૂફિલીમાં પ્રાણી દ્વારા થતું પરાગનયન. તો જે કીટક હોય, માખી એક કીટક છે, મધમાખી એ સંધિપાત સમુદાયનું પ્રાણી છે, કીટક વર્ગનું પ્રાણી. તો એ જે મધમાખી છે એ મધમાખીના ઉપયોગથી મધમાખી એ સરસ મધુરસને પુષ્પની આકર્ષક પુષ્પની સુગંધને કારણે મધુરસ લેવા માટે પુષ્પ પર બેઠે અને એની પરાગરજ જે છે એ ચીકણી હોવાથી મધમાખીના મુખ પર ચોંટી જાય અને જો એ ઉડતી પાછી સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર જાય તો એની જે પરાગરજ છે એના અંદર જે ચોંટી છે એ ત્યાં જઈને એના લાળ દ્વારા કે ત્યાંના સ્પર્શથી એના ચીકણા આસનથી એ ત્યાં ચોંટી જાય છે. અને આ રીતે મધમાખી પણ વનસ્પતિઓમાં પરાગવાહક તરીકે કાર્ય કરે છે, જેનાથી પરાગનયનનો સ્ત્રોત મધમાખી દ્વારા પૂરો પડે છે. તો ક્લિયર છે મિત્રો? તમને સમજાઈ ગયું હશે કે મધમાખી આપણા પાક માટે પરાગવાહક તરીકે વર્તે છે
અહીંયા આપણને આપ્યું છે કૌંસમાં કે ચેપ્ટર નંબર 2 આપણા 12મા ધોરણનું સપુષ્પી વનસ્પતિમાં પ્રજનન ચેપ્ટર તમે ભણ્યા હોય તો તમને જાણ હશે જ, જેવા કે સૂર્યમુખી, રાઈ, સફરજન, નાશપાતી, આજે એ બધી વનસ્પતિ આપી છે એ વનસ્પતિ છે કે જેમાં પરાગવાહક તરીકે મધમાખી ભાગ ભજવે છે. પાક પર પુષ્પોદ્ભવન, પુષ્પોદ્ભવન એટલે કે પુષ્પ ઉદ્ભવ સમય દરમિયાન જો મધપૂડાને ખેતરમાં રાખવામાં આવે તો પરાગનયનની ક્ષમતા ઘણી જ વધી જાય છે. એનો અર્થ શું થયો? કોઈ પાક નવો છે, એની અંદર હજી પુષ્પ આવ્યું નથી, પણ એ પહેલાં જ મધપૂડો આપણે સ્થાપિત કરી દીધો હોય તો પુષ્પ આવે ત્યાં સુધીમાં મધપૂડો પરિપક્વ બની જાય ને માખીઓ વધુ ને વધુ પરાગનયન કરી શકે, કારણ કે મધપૂડાની નજીકમાં જ સારી એવી સુંદર આકર્ષક પુષ્પવાળી વનસ્પતિ છે. પણ આ જે મધમાખી પરાગવાહક તરીકે વર્તે ને એ બધી વનસ્પતિઓ છે ને એ આકર્ષક પુષ્પવાળી હોય, સુંદર રંગબેરંગી પુષ્પો અને સુગંધીદાર અને મધુરસ યુક્ત પુષ્પોવાળી હોય. અને એ નજીકમાં જો મધપૂડો સ્થાપિત કરવામાં આવે તો મધપૂડા પરની મધમાખી ઉડી અને પરાગનયનનું કાર્ય વધુ ને વધુ ઝડપથી કરતી હોય અને જેના કારણે પરાગનયનની ક્ષમતા વધે. આમ પાકનો પણ ફાયદો થાય, પાક ઝડપથી વધે, પુષ્પો વધુ ને વધુ આવે, ફળો પણ સારા આવે. આમ પાક અને મધ બંનેના ઉત્પાદનમાં લાભ થાય છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે જે વાત કરીએ મધમાખી ઉછેરની કરી, આ ઉપરાંત એક બીજું પણ કહેવું છે મારે કે જે મધપૂડામાં મધ હોય છે એ મધ ખરેખર શું હોય છે? મધમાખીના જઠરમાં બનતો પદાર્થ અને એને એ મુખ દ્વારા બહાર કાઢે છે. એટલે એક રીતે એમ કહેવાય કે મધમાખીની ઉલટી એટલે મધ. મધમાખી જે ઉલટી કરે એ ત્યાં મધપૂડા પર જમા કરે ને અંતે એ મધ બને. તો મધમાખીના શરીરની ઉલટી ખરેખર એ જ મધ છે. અને અત્યારે તો માર્કેટમાં ઘણા ડુપ્લિકેટ મધ પણ વેચાય છે, પણ એક પ્યોર અને ઓરિજિનલ મધ કયું કહેવાય? તો હું તમને જણાવું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે મધનો દીવો થાય, જે મધની અંદર વાત ડબોળો તમે રૂની અને પછી એને તમે સળગાવો તો જેમ દીવો થાય તો એ મધ પ્યોર કહેવાય, એ શુદ્ધ ક્વોલિટીવાળું કહેવાય. નહીં તો અત્યારે બધા માર્કેટમાં ઘણા બધા ડુપ્લિકેટ મધો પણ મળે છે જેની અંદર પાછી મીઠાશ લાવવા માટે સુગર ભેળવેલી હોય છે, ખાંડ ભેળવેલી હોય, જ્યારે ઓરિજિનલ મધની અંદર સુગર હોતી નથી, એની અંદર પ્રાકૃતિક સુગર હોય છે. ઓકે મિત્રો, તો આજના આપણા લેક્ચરની અંદર આપણે પશુપાલન, ડેરી ઉદ્યોગ, સંવર્ધનના પ્રકારો, અંતઃસંવર્ધન, બહિઃસંવર્ધન અને મધમાખી ઉછેર એની વાત કરી છે. તો આ તમામ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મુદ્દા અને ટોપિકને ધ્યાનપૂર્વક રીડિંગ કરજો અને રીડિંગ પણ સમજી વિચારીને કરજો. દરેક પોઈન્ટની અંદર એક સારો મુદ્દો રહેલો છે અને બહુ સરસ રીતે રીડિંગ કરજો. અને હોમવર્કની અંદર આજના તમારે હોમવર્કમાં સંવર્ધનના પ્રકારોનું આપણે બોર્ડ વર્ક કરાવ્યું. એ બોર્ડ વર્ક તમે વિડીયોને પોઝ કરી અને બોર્ડ વર્ક તમારી જે બાયોલોજીની ફેરબુક હોય એમાં લખી નાખજો. આ બોર્ડ વર્ક 2 વાર લખવાનું છે અને 1 વાર મુદ્દા પાડીને ટેક્સ્ટબુકના ટોપિક જે આપણને આપ્યા છે અંતઃસંવર્ધન, બહિઃસંવર્ધન એના 3 પ્રકાર આપણને જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યા છે એના પ્રકારે આપણે સમજી અને રીડિંગ થઈ ગયા બાદ એકવાર મોઢે લખી નાખશું. એ એક જ વાર લખવાનું છે અને બોર્ડ વર્ક 2 વાર કરવાનું છે. બસ હોમવર્કમાં આટલું છે, એ તમારે સરસ રીતે કરવાનું છે. ઓકે મિત્રો, ધ્યાનપૂર્વક સમજજો અને રીડિંગ કરતા રહેજો. બાકી ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો.